Good morning, dear students. Welcome back to Tally Accounting Package, Unit 4, Session 5. In the previous sessions, we have learned how to manage inventory in Tally. What is that we need to create to maintain inventory in Tally? So we need a stock group. Creation of stock category is optional if required. We are supposed to create stock category also. We know how to create unit of measure, how to create stock items. In this particular session, we learn how to create godowns in Tally, how to alter them and how to delete them. Let us know what are godowns. Godown is a place where you store your inventory. ನಿಮ್ಮ ದಾಸ್ತಾನನ್ನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಸರಕುಗಳನ್ನ ಇಡುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. And a business enterprise can store its inventory at one place or in more than one place. ಒಂದು ಕಡೆ ದಾಸ್ತಾನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ದಾಸ್ತಾನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಏನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದರಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗೋಡೌನ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಯಾವ ಗೋಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವತ್ತು ಸ್ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಈ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಐಟಮ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ಐಟಮ್ ಯಾವ ಗೋಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಲಿ allows us to maintain multiple as well as single godown as per the business enterprise requirement. ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ ಆದ್ರೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಡೌನ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ us see how we can create godown in Tally. So to create godowns you need to go to inventory info. Click on Tally, create a company by going to company information, create company. I'll create a company. I just keep all the basic details that is available already. I don't make much changes. Once you create company, just go to gateway of Tally, click on inventory info, then see here the godowns is available. Suppose if this is not available, F11 features alli inventory features alli maintain multiple godowns ಇದೇನಾದ್ರೂ ನೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಇನ್ಫೋದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲ್ಲ, ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋ ಟು F11 ಫೀಚರ್ಸ್, inventory features, select your company, go to storage and classification section. Here maintain multiple godowns ಅಂತ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ yes ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ and save. Now you come back to gateway of Tally, click on inventory info. Now you can see godowns. ಸೊ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ F11 ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದಾಗ ಎಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅಂದಾಗ ನೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಗೋಡೌನ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್. ಒನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಗೋಡೌನ್ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಡೌನ್. ವಿಲ್ ಡೂ ದ ಬೋತ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ನೇಮ್ ಕೊಡಿ ಗೋಡೌನ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಗೋಡೌನ್ ಅಟ್ ಜಯನಗರ್ ಗೋಡೌನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಬಿ ಪ್ರೈಮರಿ. ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ Ctrl A to save. So now go to display. Now you can see Jayanagar Godown is created.
Now let us create multiple godowns. More than one godown at a time. Go to multiple godown, create option, select all items here. So ನಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋಡೌನ್ ಇದೆ. Select Malleshwaram. This is also a primary godown. We have a godown at JP Nagar. This is also a primary godown. We have a godown at Kengeri. Control A to save it. Let us see how many godowns we have. To see godown one by one, single godown display ಹೋಗಬೇಕು. Multiple godowns display ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ multiple godown display all items. So ಯಾವ godowns ಇದೆ ನೋಡಬಹುದು. You want to alter, select which one you want to alter. I want to alter this Kengeri. I want to make this as main location. Make changes, Control A. You want to delete a particular godown, select that particular godown, Alt D. Press Alt D. It will ask for confirmation. Delete ಮಾಡಲಾ ಅಂತ yes ಅನ್ನಿ delete ಆಗುತ್ತೆ. So ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾಸ್ತಾನನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೌನ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ is a part of inventory management. That is also allowed in Tally. ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಹೇಗೆ ಗೋಡೌನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಗೇಟ್ವೇ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫೋ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ಫೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಈ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ F11 ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ನಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಎಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಗೋಡೌನ್ಸ್. ಸಪೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವೆಲ್ ಅಂತು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಗೋಡೌನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೋಡೌನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಗೋಡೌನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಗೋಡೌನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೋಡೌನ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಷ್ಟೇ ನೀವು ಗೋಡೌನ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಗೋಡೌನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮೋಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಗೋಡೌನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಗೋಡೌನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೀಪ್ ದ ಆಲ್ಟ್ ಕೀ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಡಿ. ಆಲ್ಟ್ ಡಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲಾ ಅಂತ. ಎಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಲೀಟ್ ಗೋಡೌನ್ಸ್ ಇನ್ Tally. ಸೊ ಗೋಡೌನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.